भले ही प्यार का मौसम नहीं है, मगर इस दिल की लय मध्यम नहीं है। स्वागत है दोस्तों आप सबका सुनहरे लफ्ज में। मैं आपके साथ मोहम्मद साकिब। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रताप अली की नज़म। से पहले बता दूं दोस्तों, महाराष्ट्र में चुनाव की तारीख का ऐलान 20 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रताप अली की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। भले ही प्यार का मौसम नहीं है, उदासियां हैं, तन्हाइयां हैं, खामोशियां हैं, सन्नाटे हैं, लेकिन फिर भी एक उम्मीद तो है। भले ही प्यार का मौसम नहीं है, भले ही प्यार का मौसम नहीं है, मगर इस दिल की लय मध्यम नहीं है, मगर इस दिल की लय मध्यम नहीं है। हम आए हैं तुम्हारे साथ रोने, पूरी दुनिया का आलम यही है, हर इंसान यही सोच रहा है। हम आए हैं तुम्हारे साथ रोने, हमारे पास भी मरहम नहीं है, हमारे पास भी मरहम नहीं है। हम आए हैं तुम्हारे साथ रोने, हमारे पास भी मरहम नहीं है, मगर इस दिल की लय मध्यम नहीं है। मैं सीधे सच बयानी कर रहा हूँ, मैं सीधे सच बयानी कर रहा हूँ, मेरी बातों में पेचो खम नहीं है, मेरी बातों में पेचो खम नहीं है। अभी तक दर्द बाकी है तुम्हारा, ये बाहर घूमना, हर रोज सफर में रहना, बंजारे हो जाना, उसका भी अपना एक दर्द है। अभी तक दर्द बाकी है तुम्हारा, बस इतना है कि अब हरदम नहीं है, बस इतना है कि अब हरदम नहीं है। मैं सीधे सच बयानी कर रहा हूँ, कोई लाग लपेट नहीं, इन खामोशियों तन्हाइयों में कोई बनावटी बातें नहीं। मैं सीधे सच बयानी कर रहा हूँ, मेरी बातों में पेचो खम नहीं है, मेरी बातों में पेचो खम नहीं है। तमाम दोस्तों के नाम जिन्हें हम महीनों से मिले नहीं हैं, आप भी अपने उन दोस्तों के नाम ये शेयर करिए कि तुम्हारी ही कमी बाकी है, वरना तुम्हारी ही कमी बाकी है, वरना
ہمارے گھر میں کچھ بھی کم نہیں ہے، ہمارے گھر میں کچھ بھی کم نہیں ہے، اور خدا کا نام لے کر جی رہا ہوں، خدا کا نام لے کر جی رہا ہوں، غموں کی بھیڑ میں بھی غم نہیں ہے، غموں کی بھیڑ میں بھی غم نہیں ہے، اور سفر میں اب گھٹن بڑھنے لگی ہے، مہینے بھر سے زیادہ کا وقت، سفر میں اب گھٹن بڑھنے لگی ہے، کوئی ساتھی کوئی ہمدم نہیں ہے، کوئی ساتھی کوئی ہمدم نہیں ہے۔ ادھر ہم لاک ڈاؤن میں ہم لوگ تنہائیوں میں وقت گزار رہے ہیں، ادھر اسی ہندوستان کے کسی ایک صوبے میں حکومت بن رہی ہے، منسٹروں کی شپت ہو رہی ہے، میں ایک شعر پڑھتا ہوں اس ملک کی طرف سے ان کے نام۔ ناظرین، عمران پرتاپ گڑھی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، اپنی بیوی سے بھی زیادہ محبوب ہیں، اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہیں، میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں اور آپ کا خیال آ جاتا ہے تو صبر نہیں آتا اور مجھے رخصت جب تک کہ حاضر ہو کر زیارت نہ کر لوں، مجھے یہ خبر ہے کہ اس دنیا سے تو آپ کو اور مجھے رخصت ہونا ہے، اس کے بعد آپ تو انبیاء علیہم السلام کے درجہ پر چلے جائیں گے، اور مجھے اول تو یہ معلوم نہیں کہ میں جنت میں پہنچوں گا بھی یا نہیں، اگر میں جنت میں پہنچ بھی گیا تو چونکہ میرا درجہ آپ سے بہت نیچے ہوگا، اس لیے مجھے اندیشہ ہے کہ میں وہاں آپ کی زیارت نہ کر سکوں گا، تو مجھے کیسے صبر آئے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن کر کچھ جواب نہ دیا، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ ترجمہ، اور جو شخص اللہ رسول کا کہنا مان لے گا تو ایسے اشخاص بھی ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، اتنی یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور یہ حضرات بہت اچھے رفیق ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اور اس دین کی مثال جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دے کر بھیجا ہے اس شخص کی سی ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا، میری قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے دشمن کا لشکر دیکھا ہے اور میں ایک سچا ڈرانے والا ہوں، لہٰذا نجات کی فکر کرو۔ اس پر اس کی قوم کے کچھ لوگوں نے تو اس کا کہنا مانا اور آہستہ آہستہ رات میں ہی چل پڑے اور دشمن سے نجات پالی۔ کچھ لوگوں نے اس کو جھوٹا سمجھا اور صبح تک اپنے گھروں میں رہے۔ دشمن کا لشکر صبح ہوتے ہی ان پر ٹوٹ پڑا اور ان کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ یہی مثال اس شخص کی ہے جس نے میری بات مان لی اور میرے لائے ہوئے دین کی پیروی کی، وہ نجات پا گیا، اور یہی مثال اس شخص کی ہے جس نے میری بات نہ مانی اور اس دین کو جھٹلا دیا جس کو میں لے کر آیا ہوں، وہ ہلاک ہو گیا۔ فائدہ، چونکہ عربوں میں صبح سویرے حملہ کرنے کا رواج تھا، اس وجہ سے دشمن کے حملے سے محفوظ رہنے کے لیے راتوں رات سفر کیا جاتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن آدمی کے اعمال میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا، اگرچہ نماز 80 ہوئی تو وہ شخص کامیاب اور بامراد ہوگا، اور اگر نماز خراب ہوئی تو وہ ناکام و نامراد ہوگا۔ اگرچہ فرض نماز میں کچھ کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، دیکھو کیا میرے بندے کے پاس کچھ نفلیں بھی ہیں جن سے فرضوں کی کمی پوری کر دی جائے؟ اگر نفلیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان سے فرضوں کی کمی پوری فرما دیں گے۔ اس کے بعد پھر اسی طرح باقی اعمال، روزہ، زکوٰۃ،
वगैरह का हिसाब होगा, यानी फ़र्ज़ रोज़ों की कमी नफली रोज़ों से पूरी की जाएगी और ज़कात की कमी नफली सदक़ात से पूरी की जाएगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 7 आदमी हैं जिनको अल्लाह ताला अपनी रहमत के साया में ऐसे दिन जगह अता फरमाएंगे जिस दिन इसके साया के अलावा कोई और साया ना होगा। नंबर 1 आदिल बादशाह, नंबर 2 वो जवान जो जवानी में अल्लाह ताला की इबादत करता हो, नंबर 3 वो शख्स जिसका दिल हर वक्त मस्जिद में लगा रहता हो, नंबर 4 2 ऐसे शख्स जो अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत रखते हों, उनके मिलने और जुदा होने की बुनियाद यही हो, नंबर 5 वो शख्स जिसको कोई ऊंचे ख़ानदान वाली हसीन औरत अपनी तरफ मुतवज्जा करे और वो कह दे कि मैं तो अल्लाह ताला से डरता हूँ, नंबर 6 वो शख्स जो इस तरह छिपा कर सदका करे कि बाएं हाथ को भी खबर ना हो कि दाहिने हाथ ने क्या खर्च किया है, जो अल्लाह ताला का जिक्र तन्हाई में करे और आंसू बहने लगे। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि एक शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मेरे बाज़ रिश्तेदार हैं, मैं उनसे ताल्लुक़ जोड़ता हूँ, वो मुझसे ताल्लुक़ तोड़ते हैं, मैं उनके साथ अच्छा सलूक करता हूँ, वो मेरे साथ बदसलूकी करते हैं, और मैं उनकी ज़्यादतियों को बर्दाश्त करता हूँ, वो मेरे साथ जहालत से पेश आते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जैसा तुम कह रहे हो अगर ऐसा ही है तो गोया तुम उनके मुंह में गरम गरम राख झोंक रहे हो, और जब तक तुम इस खूबी पर कायम रहोगे तुम्हारे साथ हर वक्त अल्लाह ताला की तरफ से एक मददगार रहेगा। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में से ही नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे तो सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद साकिब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।